वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में अब यहां पर श्री हरपद अपना समाज सेवा संघ विजयपुर अभी रजिस्टर किया हुआ है, ताकि इस रजिस्टर में कहीं लोग इसमें पदाधिकारी, मेंबर्स, बहुत सारे लोग जिम्मेदार है, ताकि इससे पहले ताकि एक ही समुदाय में ताकि वहां पर आरोप ये हुआ था, ताकि उन्होंने भी प्रेस मीट रखा था, ताकि तब इनको कोई पीछे ना कोई बोले, ना कोई इनको नोटिस दिया गया। अब दो समुदाय बन गए हैं ये, ताकि एक ही समाज के लोग हैं, ताकि एक ही समाज के लोगों में अब ये यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप हो रहा है, ताकि यहाँ पर कुछ पैसों का या फिर कुछ खुन्नस या फिर कोई जाति मामला, ऐसा तो बिल्कुल ही शायद नहीं होगा। ताकि हमने आपको स्क्रीन पे इनको सबको यहां पर बता रहे हैं, ताकि यही लोग हैं जो इन्होंने ये समाज एक करने के लिए, एक जून बनाने के लिए और एकता बनाने के लिए सब मेहनत लगाए हुए हैं, यही सब लोग हैं। ताकि इन्होंने ही ये जो भवन है, इस भवन को बनाने के लिए कहीं राजनीति के लोगों के घूम गए, फिर गए और वहां पर जाकर कुछ पैसा इकट्ठा कर कर इस भवन को बनाने में कामयाब हो गए, ताकि इसलिए एक समाज एक हो जाए और एक ताकत बन जाए। ताकि सब, अभी तो एक छोटा समाज है, हड़पद समाज एक छोटा समाज है, एक बनाकर एक ताकत बनाकर कुछ समाज के लिए कुछ करने के लिए एक उम्मीद थी। आज वो उम्मीद पर एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं, ताकि यहां पर कुछ हिसाब या किताब, कुछ पैसों का अगर यहां पर पूछे तो उनको सीधे सीधे इस बायला से, यहां से समाज से बिना पूछे, बिना नोटिस के ही निकाल दिया जाता है। ये दरअसल गलत है। ताकि इससे पहले उन्होंने प्रेस मीट में इनको आरोप किए थे, आज उन्होंने सब मिलाकर, हमने थोड़ी देर के बाद ये न्यूज प्रसारण कर रहे हैं, ताकि इसलिए ताकि कुछ न्यूजों की प्रॉब्लम हमें भी होती है। बहुत सारी न्यूजों के बाद में हमें कुछ वक्त ना मिलने के बाद हमने कुछ न्यूज देर से दिखाया जाता है, ताकि उसी तरह आज ये भी हमने आज इस पर प्रसारण कर रहे हैं। ताकि अब ये समुदाय के लोगों का ये आरोप है, ताकि बिना पूछे ही, बिना ही समझे और बिना नोटिस के ही निकाल कर इन्होंने ही एक टीम रचना की और इन्होंने ही बनाकर, पदाधिकारियों ने चुनाव जीतकर जैसे आते हैं उसी तरह इन्होंने बनाकर फाइनल किया और इनको कुछ पूछा ही नहीं है। जिसने इस बायला को बनाया है और उसको ताकत दी है, इस समुदाय को एक किया है, उन्हीं के लोगों को निकालकर अब इस समुदाय समाज के बाहर निकाल दिया गया है, ताकि ये आरोप है। अब यहां पर सबूत इनके पास सब कुछ है, ताकि इतने डॉक्यूमेंट्स, इतने कागजात और इतने पेपर्स है, ताकि यहां पर बहुत सारे इनके पास सबूत ये मीडिया के सामने रख दिया गया है। ताकि इसलिए इन्होंने एक समुदाय में रोकर एक समुदाय को झूठ बोलकर इन्होंने बेइज्जती की, अपमान किया गया है। इसमें सभी कागजात है, ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पढ़ तो दिखाने के लिए बहुत ही वक्त लगता है, ना जाने कुछ नोटिस हो गए हैं, कुछ कानूनी कागजात है इसमें और बहुत सारे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है। अब ये तो बात और है। अब तो यहां पर समुदाय के लोगों का पूछना ये हक होता है, ये किसी बाप दादा की जागीर नहीं है, ताकि इन्होंने मालिक नहीं बन सकते। ताकि इसलिए यहां पर पॉलिटिक्स लोग इसलिए पैसा दिए हुए हैं इनको, ताकि ये छोटा समुदाय है, ये एक बड़ा समुदाय बनना चाहिए और यहां पर कुछ इस समुदाय को फायदा होना चाहिए। अब यहां पर कुछ किराए के पैसे होते हैं, वो ना जाने सिर्फ अकाउंट में लिखा हुआ होता है और बिल्कुल ही ये पैसा कहां चला गया, यहां पर भी शक जताता है। अकाउंट में अगर यहां पर भी वो हमारे पास कागजात है, उसमें पैसे जमाए हुए हैं, मगर किस वजह से ये एक दूसरे पर आरोप कर कर इस समुदाय को टुकड़े टुकड़े बना रहे हैं। आखिर वो कौन है जो मास्टरमाइंड, जो यहां पर समुदाय को फोड़ना चाहता है, इस समुदाय को तोड़ना चाहता है, इस समुदाय को गिराना चाहता है? आखिर कितने लोग हैं जो इस समुदाय को एक नहीं करना चाहते हैं, ये समुदाय को तोड़ना चाहते हैं और ये समुदाय के टुकड़े करना चाहते हैं? आखिर क्यों? अब तो सारे कर्नाटक में ये समुदाय एक पहचाना हुआ समुदाय है, इसमें बहुत सारे सूफी संत और ऋषि मुनि भी है,
ताकि उनकी भी अगर बात मानना जरूरी है समुदाय में, ताकि उसी को एक समुदाय कहते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, मगर राजनीति जैसे चलती है उसी तरह यहाँ पर भी एक राजनीति चल रही है। शायद अब तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब उन्हीं का भी हक बनता है इस समुदाय पर। क्या उन्होंने ही बनाया हुआ, उन्होंने एक किया हुआ ये समुदाय है। अब ये हड़पद समुदाय, अब यहाँ पर विजयपुर शहर में एक समुदाय तो बनाया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जम गए हैं, मगर यहाँ पर ताला लगा हुआ है और फोन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ताकि यहाँ पर पदाधिकारियों ने चुनाव बनाकर इसे अलग अलग कर दिया है, यानी कि एक समुदाय टूट गया है। ये समुदाय अब एक नहीं है। अब इस समुदाय को कोई राजनीति वाले कोई अनुदान या पैसा देना है तो सोच समझ कर देना चाहिए, ताकि पैसों के लिए अब ये लड़ रहे हैं, ताकि इसलिए ताकि ये पैसा ही बड़ा भैया बन गया है। ताकि अब यहाँ पर हड़पद समुदाय एक छोटा समाज है, ताकि उसको एक होकर बढ़ाना चाहिए, एक होकर इस समुदाय को बहुत ही ऊपर ले जाना चाहिए था, मगर बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। ताकि एक ही समुदाय में अब यहाँ पर टुकड़े हो गए हैं, ताकि अब यहाँ पर राजनीति की तरह ही चल रही है। ये दरअसल बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ पर इन्होंने ये सोचना चाहिए था, ताकि अब यहाँ पर कोई मीटिंग हो या किसी को निकाल देना हो तो जरूरी है, निकाल देना कोई गलत नहीं है, ताकि तब वो इस समाज के विरोध है और इस समुदाय के विरोध है और उसकी गलतियां हो तब निकाला जाता है, वो भी नोटिस के। और बिना नोटिस के किसी को यहाँ पर नहीं निकाला जाता। ये मैं नहीं, बयला कहता है। अब यहाँ पर किसी किसी के अलग अलग टाइम माइंड से कुछ राजनीति के माइंड चल रहे होंगे, या फिर इस समुदाय को बढ़ाना नहीं चाहते। इस समुदाय के लोग ही इस समुदाय के दुश्मन बन गए होंगे, ताकि इस समुदाय को तोड़कर इस समुदाय को फिर से टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ताकि ये समुदाय एक ना हो। अब तो ये छोटा सा समुदाय के लिए बहुत सारे राजनीति के लोग पैसे इसलिए दिए हैं ताकि ये समुदाय एक हो और ये समुदाय आगे बढ़ जाए, ताकि ये समुदाय एक जाति धर्म के लोग एक इकट्ठा होकर एक झुंड बनकर एक ताकत बन जाए। ताकि इसलिए राजनीति के लोग इस भवन बनाने के लिए लाखों से पैसा दे दिए हैं, मगर यहाँ का जो भी चंदा हो या किसी ने दिया हुआ हो, ये एक समाज हड़पद समाज को दिया हुआ है, किसी अकेले को नहीं है और किसी बाप की जागीर नहीं होती है, ताकि वो एक राजनीति कर सके। ये सब समुदाय के एक ही समुदाय के लोगों का हक बनता है। अगर ये ऐसा ही एक दूसरे को अगर एक दुश्मन बन गए, आखिर कोर्ट का अगर सीढ़ी चढ़ गए तो आखिर ताला भी पड़ सकता है, तब तक कोर्ट का फैसला ना हो। मतलब ऐसा हो गया तो समुदाय का नाम बिल्कुल ही खत्म हो गया और बिल्कुल ही इस समुदाय को कोई भी नहीं मानते, ताकि ये समुदाय एक अच्छा समुदाय है, एक अच्छा समाज है हड़पद का। इस पर विश्वास कोई भी नहीं रख सकता। ताकि ये होता है ताकि ये पैसों के लिए कर रहे हैं और ये पैसों के लिए झगड़ रहे हैं और पैसों के लिए एक दूसरे को दुश्मन बन गए हैं, ताकि यही आरोप होते रहता है। तब तक ये समुदाय एक होकर अगर फैसला ना ले। इस हड़पद समाज में बहुत सारे समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे ना हो तो क्या है, मगर समुदाय में लोग बहुत समझदार है और बहुत समझौते से कहते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी है और रहते हुए पर भी इस समुदाय में टूट रहा है और ये समुदाय टूटकर अलग अलग होते जा रहा है। हमने अगले एपिसोड में फिर से यही समुदाय का पूरा डिटेल्स आपके सामने जरूर लाएंगे। आइए देखेंगे क्या क्या आरोप करते हैं एक दूसरे पर एक ही समुदाय के लोग। फैसला जनता करना चाहिए। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಡಪದಪ್ಪನ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ 131 1979 80ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 4 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಇದೆ. ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಕ್ಷೌರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ದಿನಾಲೂ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಈ ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವೆಯಾಗಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂ ಕೆ ನಿಂಬರ್ಗಿಯವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ಗಿಯವರ ಕುಟುಂಬವು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ 5 ಗುಂಟೆ ನಿವೇಶನ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ MLA ಹಾಗೂ MP ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನಿತರ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 1500 ಮಂದಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ NG ಯರ್ನಾಳ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕಮಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಶರಣರ ಜಯಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುವುದು ಕಂಡು ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಅರಿತು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಆಗ ಸುಮಾರು 75 ಜನ ಈ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ಸದಸ್ಯರ ರಸೀದಿಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಲಿಸ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಮಗೆ. ಹಾಗೂ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣ ಅವರ ಒಂದು ಟರಾವ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಕಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಕಮಿಟಿಯವರು ಯುವಕರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿದರು. ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತೊಡಗಿದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 4-5 ಜನ ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಪೂರ್ವೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಬೇಡವಾದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಈ ಕೆಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅವರವರ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರಿದವು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಂಚಿತವಾಗತೊಡಗಿತು. ಆಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಬಾರಿ ಆವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಶರಣ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ GB ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನದೆ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಕೂಡಿ GB ಮಾಡಿಸಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ DR ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ 7 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾವ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಘದ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ GR ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಆಗ ಅವರು ಸೆಕ್ಷನ್ 25ರಡಿ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟರಾವು ಸದಸ್ಯರ ಲಿಸ್ಟು ಹಾಗೂ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಆ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ದೂರುದಾರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಶರಣರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇದ್ದಾಗ GB ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ DR ಅವರ ಆದೇಶ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಳ್ಳಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಳೆ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ 16/1/2025 ಸಾಯಂಕಾಲ GB ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾದು ಸಾಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ GO ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸಟ್ಟಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ತಾವೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ತಾವೇ ಕೂಡ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಜ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವೇ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ 2017ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ 2017ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಮಿತಿಯವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು, ಸದಸ್ಯರು, ಸುಮಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 1500 ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಗಳೇನೈತಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಈ ಮೇಡಮ್ ಅವರು DR ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀಬೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಳ್ಳಾಟ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಏನಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೈತಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನದಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೇಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನದಲ್ಲ ಚಾವಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೇಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಳ್ಳಾಟ ಕೂಡ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನು ಅವ್ರು ಏನು ಚಾವಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಚಾವಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ನೀವೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ನಾವು ಸದಸ್ಯರಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅವರು ಏಕವಚನದಿಂದ ಕುರಿ ಕೇಳಿ ಮಸಾಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಇದರ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲಾಟದ ಆಟವನ್ನು ಈಗ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದು ಸಮಾಜ ಭವನ ಕಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಹೇಳಿ 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 40 ವರ್ಷ ಭವನ ಕಟ್ಟಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿ 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವಾಗಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡೇ ಇದ್ದೀರಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಅರ್ಜುನಿ ಫೌಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡೇ ಇದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕೂಡೇ ಅದ. ಈಗ ಅದು ಬ್ಯಾರೆ ಆಗಕ್ಕೇನ್ರಿ ಕಾರಣ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಾರಣ ಅವ್ರೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಕೇಳಾರ್ದೆ ನಮ್ದು ಆಗಿದ್ದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ತಕರಾರು ಇತ್ತು, ಯಾವ್ದೇ ರೊಕ್ಕದ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೇ ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ದಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ? ಸಂಘ ಅದೇ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ? ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ. ರೈಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಯಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದು ಏನ್ರಿ ನೋಟಿಸ್? ಅದು ಏನ್ರಿ ಸರ್? ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಏನದಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಮಂಡಳದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಲೇ ಏನದಲ್ಲ ತರವಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಿದು ಏನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುವಕರಾದಂಥವ್ರು ಏನದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಯಾರ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ, ಇದು ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಜನಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಆಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಜನಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಏನಾದಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500-1600 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಜಿಬಿ ಮಾಡೋಣ, ಜಿಬಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೇನಲ್ಲ ಮುಂಗೈಲಿಂದ ಹಿಡಿದ ಕೇಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಸಮುದಾಯ ಏನು ಇದು ಕಟ್ಟಿದತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಆಸ್ತಿ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಐತಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಹಕ್ಕಿ ಇರೋದಲ್ಲ?
ಅದು ಅದರ ಏನೇ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರು ಜಿಬಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಧ್ವನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ಜಿಬಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ 4 ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಜಿಬಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಜಿಬಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿದಾರ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಏನಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇವರು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನಲ್ಲ ಜಿಬಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಏನದು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಏನದಾವ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಮನೆ ಏನಲ್ಲ ಜಿಬಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಜಿಬಿ ಮಾಡಿದನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ತುರಂತವಾಗಿ 11 ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತದ? ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾನೆ. ಅದೇನ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಐತಿ? ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಜಮಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸಂಘದಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಏನಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಾಗ ದೂರ ಇರ್ತಾರ. ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ದಾರೆ? 12-13 ಮಂದಿ ತೆಗ್ದಾರ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜನ ಅದಿರಿ? 25 ಮಂದಿ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಹಿರಿಯರು ಸಮಿತಿ 25 ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕತ್ತಾರ ಅದು ತಂದು ನಿಂದಿಸೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜದಾಗ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದಾಗ ಗುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಾಜ ನಮ್ದು. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಟ್ಕೊತ ಬಂದಾರಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯುವಕರೇನಾದ ಸಮಾಜ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನದ ಯುವಕರು ಬೆನ್ನು ಹತ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಮಾಜನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾರ. ಅದಕ್ಕೇನದ ನಾವು ಚಿರೂನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಏನದ ಈ ಅವಾಂತರಗಳು ಮಾಡೋದು, ದೋಷ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಯುವಕರು ಬೇಕು, ಹಿರಿಯರು ಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಾಗ ಏನದ ನಾವು ಯುವಕರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತೆಗಿತೀವತ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನದ ತಾವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಏನಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳೋಂಥವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಯೋದು. GB ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋದು, ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋದು, ತಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಒಂದು 20-30 ಮಂದಿನ ಕರೆಯೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಎಂದೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ್ರಿ GB ಮೀಟಿಂಗ್? ಕಾನೂನು ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನ್ನೋಕಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನದ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಪೇಪರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಪರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹೇಳೋದೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್, ಆಮ್ಯಾಗ ಏನದ ಮಾಡೋದೊಂದು ಮೊದಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ GB ಟರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಸಮಾಜಗಳು ಬಂದ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮ್ಯಾಗ ಶೋಷಣೆಗಳು ಕಂಡಪಟ್ಟಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಅಂತದ್ರಾಗ ನಾವೇ ತಿಕ್ಕಾಡೋದು, ನಾವೇ ಕಚ್ಚಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಮಾಜ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಶಿವಾನಂದ ನಾವೇ ಅಂತೇಳಿ ಶಿವಾನಂದ ನಾವೇ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ್ದು.
ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಕಿನ ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿರಿಯರ ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ನಾವು ತಿಂದಾರ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮತ್ತು ತಿಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗ ತಿಂದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಂದಾರ್ತಾರ ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ತಿಂದಾರ ಮನೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಏನು ತಿಂದಾರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಇದು ಸಭೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಹಾ ಈಗ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ 25 ಮಂದಿ ಇದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು 25 ಮಂದಿ ಬರ್ಬೇಕದು ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪಾತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಸ ಹಿಡ್ದವ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕವ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡವ ಬಂದವ್ರು ಚಹಾ ಕೊಡೋದು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು ರೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಏನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಕಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಬರ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕುಂಡ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಇದು ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಖಜಾಂಚಿ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಖಜಾಂಚಿ ಯಾರ್ದಾರಿ ಮತ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗ ದೋಷಿ ಕೊಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಳ್ಸೇನೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತವ್ರು ಹಿರಿಯರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಿರಿಯರು ಇವರು ಇಲ್ರಿ ಅದು ಬಾಯ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಖಜಾಂಚಿ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತೈತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ತಾವು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸುಮ್ಸಕ್ಕೆ 25 ಮಂದಿಯಾಗ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇನೆ ₹1 ಇಲ್ಲದೆ ನಾ ಇದ್ದಾಗ 4,60,000 ರೂಪಾಯಿ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಆಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ 90,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ₹1 ನಾವು ಏನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು 300-200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತಿಂದು ಉಂಡು ಚಾಕು ಇಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಉಳಿಕೆದು ನಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ 4 ವರ್ಷ ಖರ್ಚು ಯಾವ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನಿಸಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗತ್ತಾರ ಇವ್ರು ಹಿಂಗತ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ತಾವು ಒಬ್ಬರು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಗದಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ಅಪವಾದ ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕದಾನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಕಪ್ ಚುಕ್ಕಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಕಪ್ ಚುಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ನಿಸ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಒಂದಂದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಹಾಕದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಕೈತಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಯಾವುದೋ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ 9 ಬತ್ತಿ ನಾವು ಕಾರಣಗೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು ಪೇಪರ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆಮ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋದ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಹಾಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗದಿ ವೈಭವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮೆರೆಸೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕಪ್ ಚುಕ್ಕಿ ಇಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ವಿಷಯ ಯಾಕಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಂದ್ ರೀ ನಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಶಿವಾನಂದರನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅಪವಾದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ತಾಸನ್ಯಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲೆಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಇದ್ರವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವು ಬರೀ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಒಪ್ಕೋರಿ ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಅಪವಾದ ನೀವು ಬರಲಾದಂಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಪವಾದ ಇದ್ದದ್ದು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಪವಾದನ ಹೊರಿಸಿರತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ ನೀವು ಆ ಬುಕ್ಕ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ರಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನ್ರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ರ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೊಕ್ಕ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು ಇದಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಪವಾದನೆ ಹೊರಿಸ್ಕೇಸಿ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲದಾಗ ಸಂಘ ಎಂದು ಹುಟ್ಟೆ ಅವತ್ತಿನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಘದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದವ ನಾನು ನಿಯತ್ಲಿಂದ ದುಡ್ದವ ಇವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದು ಬೇಕ್ರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಾಯಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅವರೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಿದ್ದು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಏನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಸಟ್ಟೆಯವರೇ ಕೆಡ್ಸ್ಯಾರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೈಂಡ್ ಅವಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂತಿಂಥವು ಶಾಣ್ಯಾರು ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತುಳಿಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಸಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಾರ ಆದರೂ ಅಂಥದ್ರಾಗ ನಾ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೂ ಸಹ ಜೋರಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಓದಕ್ಕೆ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಾ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಸಹಿ ಮಾಡೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ರೊಕ್ಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ದಿವಸ ರೊಕ್ಕ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೆಗೆದಿನಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾ ಅದ್ರಾಗ ₹10 ನಾ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತದೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಪಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾನ ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸಟ್ಟಿ
ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ? ಬಾಡಿಗೆ 10-15 ಸಾವಿರ 16,000 ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಎಲ್ಲೋಡ್ರಿ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅವರೇ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾರ. ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡುವ ಹೊತ್ನಾಗ ಅಪ್ರತ್ಯಪರ ಆಗೋಣ ನಾವು ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಈ ಸತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ರಂತ ಎಂದು ಮಂದಿ ಸಮಾಜದವರು ಬಾಡಿಗೆ ನೀವೇ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ಸೆ ಮಾಡಿ ತುಳ್ಯಾಕ ಶುರು ಮಾಡಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸಿ ಕೇಸಿಂದ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಿಂದ ತೆಗ್ದಾರ. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಇದು ಆಗಿದ್ರಿ. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ದುಡ್ಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ? ಇದು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ, ಸಮಾಜದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ರೀ? ಸರ್ ಈಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಕರಿಬೇಕಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕರೆದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500-1600 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಾದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕರೆದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಬುದ್ಧಿಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೇರೆದೇನೆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಇದರದೇನು ಅವಶ್ಯ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಲ್ಲ 2017 ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಯದತ್ತ ಅಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸಕಿಯವರೇ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ. 2017 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಂತ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡಿದಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಂತ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರ ಕಳ್ಳಾಟವನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಳ್ಳಾಟ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯುವಕರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆರಾಮ್ ರೀ? ಆರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರಾಮ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀವಾಗಿರಿ? ಯಾವಾಗ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಯಾರಿ? ಏನೋ ಆಗಿಲ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ಆದಂಗ ಆಗ್ಯದ ಆಗಿರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ರಿ. ಹಲೋ ಅದು ನೀವೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವಿರ್ಲಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕದ್ರಿ? ಮತ್ತು ನೀವು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಆದಂಗ ಆಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರ್ಯಾರ್ರಿ? ಅಶೋಕ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಚಾವಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಐತ್ರಿ? ಈಗ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದವರು ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತೀವಿ, 1 ತಾಸಾಯ್ತು. ಅವರೇ ಅದಾರತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬತ್ತು. ಮತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಚಾವಿ ಕೊಟ್ರೆ ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೀವಿ. ಈಗ ತಂದು ಚಾವಿ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಾವಿ ಕೊಟ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಏನ್ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ನಿಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ, ಜಲ್ದಿ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತೀವಿ. ಮೆಸ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಇಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನೀವು GB ಇದು ಕರೆಯೋರು ಇದ್ರಂತ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೊರಗಿನ ಚಾವಿ ಹಾಕಿರ್ಲ, ದಿವಸ ಚಾವಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು? ಹೊರಗಿನ ಗೇಟಿನ ಚಾವಿ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ದಿವಸ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕುಲ್ಲನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ಬಸ್ಸು? ಹಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವ ಮಾಡ್ಯಾರೇನ್ರಿ? ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರ್ಯಾರ ಹಂಗಾದ್ರ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗ ಆಯ್ತಲ್ರಿ? ಮತ್ತ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಉತ್ನಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಯಾನೇನ್ರಿ? ಈಗ ಚಾವಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಐತ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರ? ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ.
ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ? ಇವತ್ತಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿರಿ. 25 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿದ್ರನ್ರಿ?